عقیدے پہ کیوں قائم ہوتا؟ میں پھر اس عقیدے کے ساتھ کھڑا ہوتا جس کو میں درست سمجھتا ہوں. تو یہ نہیں ہوتا ساری ٹھیک ہیں، یہ بے ایمانی ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے. اور منافق کو اسی لیے کہا گیا ہے درکس اسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے پہ ہوگا، کیونکہ اس نے ایمان کو پہچانا ہی نہیں ہے. سب کو کہہ رہے ساری ٹھیک ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو بھی گناہ کرتا ہے نا اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ضمیر ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ تو نے گناہ کیا. میرے اندر کوئی گلٹ نہیں ہے. اللہ کے بندوں سے پیار کرنا. بھائی اس کو بے شرمی کہتے ہیں میرے بھائی، ڈٹائی پان اس کو کہتے ہیں. یہ کوئی تعریف آپ سمجھ لیں اس کو؟ میری بات سنیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ کے اندر گلٹ بڑھتے ہوئے کبھی سوچا ایسے؟ جب اللہ نے نعمتیں دیتے ہوئے نہیں سوچا ایسے تو میں کیوں سوچوں بھائی؟ بھئی اللہ نے میرے عقیدے میں تو سب کو دی، پر اللہ نے ایمان کے لیے بھی مرسلین بھیجے ہیں نا. تو اگر اس کا کوئی فرق نہیں تھا پڑتا تو پھر کیوں وہ بیچارے آئے، اتنے دکھ اٹھائے لوگوں کے ہاتھوں، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، لیکن ایمان کو قائم کرنے کے لیے، توحید کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ کیا ضرورت تھی ان کی؟ اگر ایسی بات تھی کہ انسان کے اندر ہی ہر ایک کے میٹر لگا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ قرآن، نہ رسول کی ضرورت ہے. میٹر آپ کے اندر لگا ہوا، آپ خود ہی چیک کرتے رہے. بھئی اسی میٹر کی وجہ سے تو یہ اتنے فساد ہے دنیا میں. ہر کوئی ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، جان لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، مذہب کے نام پر کتنے دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں. وہ سب کے میٹر لگے ہوئے ہیں، وہ میٹر کام نہیں کر رہے ہوتے. چیز کا سلوشن نہیں ہے. آپ ایک اچھی سی یونیورسٹیاں بناتے، اسکول بناتے، آن لائن چھوٹے چھوٹے کورس بنا دیتے آپ لوگ، جس سے ہم لوگ بیٹھ کے کچھ سیکھ لیتے. اگر ہمیں پسند آتا ہم آپ کو قبول کر لیتے. تو مرزا صاحب نے کون سی یونیورسٹی بنائی تھی؟ مرزا صاحب نے کون سی یونیورسٹی بنائی ہے؟ مرزا صاحب کی 84 کتابیں ایک یونیورسٹی سے کام. تو بس یہی بات ہے نا. ابھی آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اب آپ کتابوں کی طرف آ گئے ہیں یار. لیکن چوہان صاحب، میں ابھی آپ کہتے ہیں یونیورسٹی بنائی پر ایمان لا کے بیعت تو نہیں نہ کروا سکتا. اب ولید مجھے اچھا لگتا ہے. بھائی بیعت کروانے کی بات نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جس ایمان پر آپ قائم ہیں اس کا کھلم کھلا اظہار کریں. تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا سے بس ڈریں. کھلا اظہار ایسے کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے عقیدے پر، سچ پر قائم ہیں، تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ دوسرے لوگ حق پر نہیں ہیں. نہیں، اگر آپ ان کو دوسروں کو حق پر سمجھ رہے ہیں، نہیں ہے. میں اتنا بتا سکتا ہوں، میں ان کو مطلب کہ ٹوٹلی ان کو گمراہ نہیں قرار دے سکتا. ایک آدھ چھوٹے چھوٹے نظریے میں کر کے فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اللہ وہی ہے. تو اس بے عقلی کو کہا کہ اگر یہ منافقت، یہی تو منافقت ہے کہ جی چھوٹے چھوٹے ہے ایسے ہی ہے. کچھ نہیں ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، یہودی بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے. چوہان صاحب میں اجازت بات کر لوں کوئی؟ جب تبلیغ کریں گے ہندوؤں سکھوں کو ناکام ہوئیں گے یا وہ ہمارا مقابلہ کریں گے، پھر اس کے بعد وہ والے معاملات طے ہوں گے. عام حالت میں نہیں آپ ان کو کچھ کہہ سکتے. نہ آپ نے پیغام دیا، نہ محبت کی. مجھے اجازت ہے، میں آپ دونوں سے اجازت چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں اگر اجازت دیں تو میں جی کریں آپ بات. ویلکم بیک عامر بھائی. ویلکم بیک عامر بھائی. اچھا واٹر صاحب، چوہان صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ خلاف مسلمات ہوتا ہے، اس کے مسلمات کے خلاف ہوتا ہے، اس کے لٹریچر کے خلاف ہوتا ہے، اس کے کابرین کے خلاف ہوتا ہے، تو آلویز دیر کوڈ بی ٹو ریزنس. ہو سکتا ہے یہ والی ہو سکتا ہے وہ والی وجہ ہو. یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ اس کو دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ منافقت کر رہا ہو، جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہو، جیسا کہ آپ بار بار الزام لگا رہے ہیں، میں پچھلے 5-10 منٹ سے سن رہا ہوں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گرومنگ کی گئی ہو، اس کو جان بوجھ کر غلط عقیدہ بتایا گیا ہو، اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، معمولی سا فرق ہے، مرزا صاحب کو مان لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانیں تو بھی کوئی ایمان میں فرق نہیں پڑتا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بچپن سے لے کر اس کے ذہن میں اس طرح کی غلط بات ڈال دی. حالانکہ مرزا صاحب کہہ گئے ہیں کہ میرا انکار خدا رسول کا انکار ہے، جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا رسول کو بھی نہیں مانتا. لیکن بتانے والوں نے واٹر صاحب کو یہ بتایا ہوا ہو کہ بھائی نہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے، مرزا صاحب سے اختلاف کر لیا تو کیا ہو گیا، مان لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانا تو بھی ٹھیک ہے، تو وہ بھی اچھے لگتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، معمولی سا فرق ہے. تو دیر کوڈ بی آلویز ٹو ریزنس. پلیز نرمی سے بات کریں ان سے. وہ کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے ایک فکرہ ان کا سنا ہے کہ ان پر اشکالات ہیں لوگوں کے
यानी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होने शुरू हो गए हैं, उनके अपनी जमात के लोग उनको कह रहे हैं कि क्या तुम अहमदी हो। ये मैंने बात सुनी है उनसे। वाटर साहब ऐसे ही है, ये क्यों लोगों के नए नए बच्चे आते हैं वो घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। हालांकि चूंकि हम पाकिस्तान में रहे हुए हैं, हमने सबसे दोस्ती रखी हुई है, तो ये बड़े शहर में रहने वाले लोगों को ये भी फायदा होता है कि उन्होंने हर किसी किस्म के, हर किस्म फिरके के, मजहब के लोगों से वो एक्सपोज हुए होते हैं, तो इसलिए हमारे सोचने का तरीका और होता है। और छोटे शहरों और छोटी कम्युनिटीज़ में रहने वाले लोग जो होते हैं वो समझते हैं सिर्फ अपनी ज़ात में और अपने साथ के लोगों से ही बातचीत होती है और दोस्ती होती है। नहीं आमिर नज़ीर साहब, असल बात यह है कि मिर्ज़ा महमूद साहब जिनको ये मानते हैं मुस्लिम मऊद, उन्होंने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारा ये फ़र्ज है कि गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझें। तो मतलब है कि इसमें तो कोई अबहाम है ही नहीं है ना कि आदमी कहे कि जी नहीं इसका मतलब कुछ और है, अहमदी का मतलब गैर अहमदी का मतलब कुछ और है। भी साफ अल्फाज में लिखा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने नाम भी नहीं सुना वो भी पक्के काफिर तारे इस्लाम से खारिज हैं। ये उनका अकीदा है। मिर्जा साहब की आपने बात बता दी, बिल्कुल दुरुस्त है कि जो उनको नहीं मानता वो अल्लाह रसूल का इनकार करता है। तो जब इतनी कैटेगोरिकली सारी बातें हैं जिसमें कोई अबहाम ही नहीं है, फिर भी आदमी को ये समझे हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे फिर? जी यही मैं कह रहा हूँ ना कि बातें तो मौजूद हैं और आपकी बात दुरुस्त है, मौक़िफ़ आपका दुरुस्त है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो इल्ज़ाम लगाने के बजाय दूसरा भी पहलू सोच लें कि हो सकता है कि उनको बताया ही ना गया हो कि ये बातें हमारे असल जो लिटरेचर है, जो हमारी जो असल तालीमात उसके ख़िलाफ़ है। तो ये भी तो हो सकता है। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा ना हो। लेकिन वाटर साहब का तो हमने कितने अरसे से बात कर रहे हैं, वो हमारी बातें सुनते भी हैं और उनको ये बातें पता भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका अगर यही रहे नतीजा कि जी वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो ऐसा आदमी तो फिर वाटर साहब दिमाग फिर क्या सोचेंगे उसके मुतालिक? वाटर साहब, आप बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब को मऊद मुस्ले मानते हैं? मऊद मुस्ले का मानी पता है क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पता है, मतलब पता है मुझे। तो वो मानते हैं आप उनको? यार आमिर साहब, बात दरअसल ये है कि आप मुझे कहेंगे आप अल्लाह को मानते हैं, मैं कहूँगा जी। आप कहेंगे आप रसूल को मानते हैं, जी। आप कहेंगे आप मसीह मऊद को मानते हैं, तो मैं कह दूंगा जी, ठीक है ना जी। अब आप उसके बाद 500 बंदे और ले आए, खूनी मेहदी ले आए, फलाना ले आए। अब बात यह है कि मेरी भी तो कुछ मर्जी है ना, जहां पे मेरी शख्सियत इन्वॉल्व हो जाएगी। आप मुझे कहें कि चल के जोसेफ मसीह को कुटना है, तो मैं कहूँगा कि कल मुझे काम है, मैं नहीं जा सकता आपके साथ, परसों चलते हैं और परसों मैं फिर गायब हो जाऊँगा। बात यह है कि मेरे लिए हर सानवी चीज़ को मानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना जी। मैंने बेसिक इस्लाम को मानना है और बेसिक उस जमात के साथ रहना है जिसके साथ मैं तहज़ीब व तमद्दुन के साथ इजी फील करता हूँ। बेसिक इस्लाम कौन सा है वो बताएं थोड़ा सा। बस जो अल्लाह रसूल ने दे दिया वही बेसिक इस्लाम है। यानी मिर्जा साहब की कोई अहमियत इतनी नहीं है कि उसमें दाखिल हैं तो भी ठीक है, नहीं दाखिल तो भी ठीक। तो आमिर साहब, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ना कि मेरे दो अकीदों पे आपसे फ़र्क है और अभी तक मुझे कभी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। एक मैं वफ़ात मसीह को नहीं मानता, एक मैं अल्लाह ताला से इंसान के ताल्लुक को ख़त्म होने को नहीं मानता। वो अलग बात है, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके नज़दीक और यही मिर्जा साहब का अकीदा है। बेसिक इस्लाम, यही बात तो मिर्जाई हर वक्त आके कहते हैं भी रूहानी खुदाइन को छोड़ें, मिर्जा साहब को छोड़ें, उनकी बात ना करें। वही बात आप कर रहे हैं। सिर्फ दो अकीदे हैं, सिर्फ दो अकीदे हैं जो बाकी लोगों से फ़र्क है। बाकी आप लिटरेचर में जितनी मर्जी पढ़ाई करते रहें, वो दो अकीदे या वो मिर्जा साहब के उनके बारे में जो भी दावाजात हैं, वो अगर कोई मान ले तो भी ठीक है, ना माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रहता बंदा मुसलमान ही है। बिल्कुल, क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, पक्का मुसलमान, कोई मसला नहीं है। अगर किसी बंदे को मिर्जा साहब की दावत पहुंची हो और उसने मिर्जा साहब को कबूल ना किया हो तो भी वो मुसलमान ही रहता है। गौर तो करे ना, जो उन्होंने बात की है उनको काफिर ठहराने से पहले को जरा सा तो गौर करे ना। ये ना हो कि आमिर साहब के कहने पे उसको उनको काफिर कह के रौला पा दिया, चलो ये मर्ज़ियों पाज जाओ। मेरा सवाल ये है, अगर किसी बंदे को मिर्जा साहब की ये दावत पहुंच गई है, ये दावे, ये अकायद, ये ख्यालात पहुंच गए, उसने कबूल नहीं किया, तो भी वो बंदा मुसलमान ही है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल मुसलमान है।
تو پھر مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے پھر اب نہیں، وہ تو خدا ہر فرقے کے بنانے والے کو کہہ دیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. نہیں واٹر صاحب میرے کسی مولوی کی کسی امام کی اگر یہ بات ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی ہے اگر اس نے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ مسلمان ہی ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے افترا کیا خدا پر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مفتری ہے، یہ خدا پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو مسلمان ہی ہے. اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور کہہ رہا ہے مجھے خدا نے بتایا ہے. خدا پر افترا کرنا، خدا پر جھوٹ باندھنا یہی ہوتا ہے کہ خدا کا نام لے کر جھوٹ بولا جائے اور کہا جائے مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی ہے اور اس نے قبول تجھے نہیں کیا وہ مسلمان نہیں. وہ تو خدا پر پھر جھوٹ بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ ہمارے جمعے کا خطبہ سنتے ہیں نا، کبھی تو سنا ہی ہوئے گا، مرزا مسرور کی کوئی تقریر تو سنی ہی ہوگی. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں عام مسلمان اور احمدی مسلمان. یہ ہے مسئلہ. چوہان صاحب نظر آئی بیماری. تو آپ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ آپ میرے سے پہلے مرزا مسرور کو جا کے پکڑیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں عام مسلمان اور احمدی مسلمان. میں نے تو پہلے ہی کہا کہ چوہان صاحب نرمی کریں، ہو سکتا ہے واٹر صاحب صحیح سے آج اپنی عمر تو بتا دیں. یار آپ جتنی ہوئے گی میری جتنی ہے ٹھیک، لیکن واٹر صاحب میرے جتنی عمر کا بندہ اتنا تو فیصلہ کر ہی لیتا ہے نا کہ بھائی میں نے مسرور صاحب کو ماننا ہے یا مرزا صاحب کو ماننا ہے، دونوں میں سے کس کو ماننا ہے؟ مرزا صاحب کو ماننا ہے. تو اگر مرزا صاحب کو ماننا ہے اور مسرور صاحب اس کے خلاف اوپر رسول اللہ کو ماننا ہے. جہاں فیصلے میں مشکل ہو رہی ہو وہاں پہ میں نے مرزا صاحب کو چھوڑنا ہے، رسول اللہ کو پکڑنا ہے. رسول اللہ کی شریعت کا بھی مجھے پتہ نہیں لگ رہا تو میں نے اپنے اللہ کے پیچھے چلنا ہے. چلیں وہ بہت اوپر نہ جائیں. السلام علیکم. عامر بھائی واٹر صاحب پوچھ رہے سی کہ مرزا صاحب دا جبرائیل علیہ السلام دے متعلق کی عقیدہ ہے. یار ابھی یہ موضوع رہنے دو بھائی، خیر چلو بھی. اگر مرزا مسرور صاحب ایک بات کر رہے ہیں جو مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف ہے تو یہ آپ کا کام ہے جو ان کے پیروکار ہیں کہ ان کو بتائیں خلیفہ جی یہ آپ درست بات نہیں کر رہے. واٹر صاحب آپ نے کہا تھا جب عامر بھائی آئیں گے تو پھر معلومات صحیح بات کر رہے ہیں میرے یار. رک جائیں عامر بھائی کو کر لینا دینا بات بھائی. یار یہ دیکھیں نا، یہ عامر صاحب کی نا ایک مجھے عادت کبھی سمجھ نہیں آئی کہ فوراً ان کو حوالوں پہ اتنا عبور ہے، ایک نکال کر لیا شام 4:25 واٹر صاحب میں نے تو مائک بھی نہیں کھولا کیونکہ آپ کی عامر بھائی کے ساتھ بات ہو رہی ہے. میں نے یہ کھولا ہے حوالہ، عامر بھائی نے نہیں کھولا. یار میں تو بات بھی نہیں کروں گا جب تک عامر بھائی نہیں کہیں گے میں چپ ہوں. آپ بات کریں. آپ حوالے کی طرف نہ دیکھیں، حوالے کو بند کر دیں، آپ آنکھیں بند کر لیں. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مسرور صاحب کی بات، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں جی، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو میری بات کو قبول نہیں کرتا اس کو میری بات پہنچ گئی، اس نے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے جی. ہم اگر آپ مرزا صاحب کے پیروکار ہیں تو ان دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ مرزا صاحب بڑے ہیں کہ مسرور صاحب بڑے ہیں؟ مرزا صاحب بڑے ہیں. تو پھر مسرور صاحب کی بات ماننی چاہیے کہ مرزا صاحب کی ماننی چاہیے؟ مرزا صاحب کی ماننی چاہیے. تو پھر مرزا مسرور صاحب جو ہیں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں نا، مرزا صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں، مرزا صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بھی اب شیعہ اور سنی عقائد میں بے تحاشا فرق ہے نا. وہ ان کے علماء ایک دوسرے کو آخر میں کافر ہی ٹھہرائیں گے. شیعہ اور سنی کا، میری بات سنیں جی، شیعہ اور سنی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک نبی ہے اور ایک اس کا نائب ہے، اس کا اختلاف ہو. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ شیعہ سنی میں ہے کہ شیعوں میں ایک نبی آیا ہے، اس نبی کی مخالفت اس کا وہ نائب سنی کر رہا ہے، بتائیں ہم اس کو جوتے ماریں گے کہ تو نے اس کو نبی کس لیے؟ عامر صاحب آپ کیا یقین نہیں رکھتے کہ شیعہ حضرات حضرت علی سے شروع ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمام وحی کا اور جبرائیل تک کے آنے کا سلسلہ جو ہے نا وہ تمام اماموں پہ بھی اسی طرح ہی چلتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ وہ ان کا نام امام ہے، باقی ان پر وحی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، سب چیزیں وہی ہیں. میری بات سنیں واٹر صاحب جی، شیعہ کے عقائد پر نہ جائیں. چلو نہیں ان کے جاتے، درمیان چلو نہیں جاتے، سپلٹ ہے نا، ان کے درمیان یہ کوئی متفقہ عقائد نہیں ہے جو آپ پیش کریں گے. کچھ مانتے ہوں گے، کچھ نہیں مانتے ہوں گے، ان کو چھوڑ دیں. آپ اپنی بات کریں کہ مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے ہیں، ہاں مسرور صاحب جو ہیں وہ ان کی مخالف کھڑے ہیں،
आप मसरूर साहब को फॉलो करेंगे या मिर्ज़ा साहब को फॉलो करेंगे? देखिए आमिर साहब, मुझे ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब अगर बाकी मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझते तो उनको तो बाकी मुसलमानों में रिश्ते ही नहीं करने चाहिए थे अपनी जमात के लोगों के, या होने ही नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि वो तो मुसलमान नहीं समझते। तो आमिर साहब, ये एक नुक्ता ऐसे है कि ये एक इल्मी नुक्ता है। उन्होंने समझने और फहम के लिहाज से उनको कहा है कि वो अभी पूरी तरह के मुसलमान नहीं है जो मुझे नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने तहजीबी तौर पर मुसलमानों का कोई बाइकआउट नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब सारों को मुसलमान समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, क्यों नहीं समझते। और मुसलमान भी मिर्ज़ा साहब को कहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने कोई जमात अहमदिया में शमूलियत नहीं की। ठीक है, हर इंसान की मजबूरियां भी कहीं भी सामने आ जाती हैं, तो इसलिए हम किसी पे इतना क्लियर काफर का फतवा नहीं लगा सकते। वाटर साहब, मार्च 1906 का ये इल्हाम है जो आपको मैं बता रहा था, और आप ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि अभी इनको मेरे बारे में पता नहीं लगा। मतलब मिर्ज़ा साहब के मरने के बाद लोगों का पता लगना है। मिर्ज़ा साहब तो 1889 से लेकर 17 साल से ये बातें कर रहे हैं लोगों के सामने, और उसके बाद वो कहते हैं कि अब खुदा ताला ने मेरे पर ये जाहिर कर दिया है कि जिसको मेरी दावत पहुंची है उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है। दूसरी बात ये कि उनके बेटे ने उनके बाद इस मार्च 1906 के इल्हाम के 10 साल बाद ये बात लिखी है कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझे। जो मसीह मौत का इनकार करता है वो ऐसे ही है जैसे नबी पाक का इनकार करता है, या ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करता है, या मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करता है। अच्छा, मैंने आमिर साहब एक बात की, आपने उस पर शायद गौर नहीं किया। मिर्ज़ा साहब के अपने बच्चों की शादियां गैर अहमदियों से हुई हुई थी, तो मिर्ज़ा साहब ने उनको कहीं भी गैर अहमदियों को तमदनी तौर पर गैर मुस्लिम नहीं कहा। वो दो अकीदे जो हैं वो उनको बड़ा बेसिक करार दिया है उन्होंने, इस वजह से उन्होंने ये वाला भाई शादियां तो नबी पाक वो जब हुई थी तो वो मुशरिकीन के घर में हुई थी, पता है आपको? तो जो नबी पाक की 2 बेटियों की शादियां हैं, ज़ैनब और रुकिया की, तो देखें वो मिर्ज़ा शादियां साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कलाम इलाही से जाहिर है कि तकफीर करने वाले और तकजीब की राह इख्तियार करने वाले हलाक शुदा कौम है, इसलिए वो इस लायक नहीं है कि मेरी जमात में से कोई शख्स उनके पीछे नमाज पढ़े। क्या जिंदा मुर्दा के पीछे नमाज पढ़ सकता है? लेकिन याद रखो कि जैसा खुदा ने मुझे इत्तला दी है, तुम्हारे ऊपर हराम है और कतई हराम है कि किसी मुकफ्फर और मुकज़्ज़ब या मुतरद्दिद के पीछे नमाज पढ़ो। मुकफ्फर, मुकज़्ज़ब और मुतरद्दिद यानी जिसको थोड़ा सा कोई मतलब शक भी है, बल्कि चाहिए कि तुम्हारा इमाम वही हो जो तुम में से हो, वरना तुम्हारे अमल हबत हो जाएंगे, यानी सारे अमाल तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। ये आप मिर्ज़ा साहब की तहरीर पढ़ रहे हैं? जी, ज़मीमा तोहफा गोलरविया रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 64। ठीक है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, शोशे पे ईमान है। नहीं, आपका ईमान नहीं है ना, आपको आज पता चला कि मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब ने उसका ये मतलब नहीं था। ये वो तो साफ कह रहे हैं कि वो मुर्दा लोग हैं, मुर्दा। वो चंदा लेने वाले इनको ये बात नहीं बताते ना चौहान साहब, वो इनको कहते हैं तुम चंदा दो, तुम भी मुसलमान हो वो भी मुसलमान है, मामूली सा फर्क है, तुम चंदा दो और इत्थे साडा आके इत्थे रखते बस घर जा। पूरी बात तो बताते नहीं इनको। तो आमिर साहब आप जो कह रहे हैं कि रसूल करीम ने मुशरिकीन में अपनी 2 बेटियों की शादियां की, तो आप कैसे वो कह सकते हैं कि वो जायज थी? क्या आप कैसे कह सकते हैं कि अगर वो मुशरिकीन से 2 शादियां की थी? वैसे मेरा पता नहीं, ख्याल नहीं है, ये आपको गलत इंफॉर्मेशन है। इस्लाम से पहले का वाकया है वो। 2 बीवियां तो हजरत उस्मान की बेगमात थी, 2 बेटियां, मैंने कहा है वो और एक हजरत फातिमा थी। हाँ जी, तो तलाक गैर मुस्लिम होने की वजह से हो गई थी ना, तो फिर मिर्जा साहब को भी तलाक करवा गैर मुस्लिम होने की वजह से नहीं, उन्होंने दी थी तलाकें, और वो बहरहाल बेइज्जत नबवी से पहले के निकाह। ठीक है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, शादियां की हैं नहीं की हैं, शादियां कोई दलील नहीं। जब असल चीज पता क्या होती है,
मुसलमानों में भी 3 अक़साम हैं हदीस की। एक होती है कौली, एक होती है फेली, एक होती है तकरीरी। सबसे ज्यादा ताकतवर कौली होती है। बिल्कुल सही। कौल जो होता है ना, कौल वो अपनी बात में बिल्कुल सही होता है, वाजे होता है, उसमें किसी किस्म का फेल जो होता है किसी बंदे का, कई दफा फेल में से आप कोई जज हैं किसी का फेल देखकर, हो सकता है आप गलत जज कर रहे हो, फेल से एक इस्तेमाल किया जाता है। कौल सबसे तगड़ा तरीका होता है, और तकरीरी वो होती है वो जो किसी को देखकर नबी पाक ने खामोशी इख्तियार की हो तो उसको भी हदीस नबी पाक की सुन्नत और अमल शुमार किया जाता है, क्योंकि उसमें नबी पाक ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन कौल जो है वो सबसे तगड़ी बात है। अगर मिर्ज़ा साहब ने अमली तौर पर शादियां किसी के घर में की, बेटों की या कुछ किया, कौल उनका ये है कि भाई ये मुसलमान नहीं है जिन्होंने मुझे नहीं माना। अब अगर मिर्जा मसरूर कहे आपके साथ ये धोखा करे, मिर्जा साहब के दावे से पहले की बात है। हाँ, अगर मिर्जा साहब के कौल के खिलाफ ये बात कहे मिर्जा मसरूर, तो आपका हक है उसका गिरेबान पकड़ना और उससे पूछना, भाई हमें कौन से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? एक दफा कहते हो ये गैर हम मुसलमान भाई। एक तो बात ये है कि आप कौली और फेली का जो है ना बहुत गलत किस्म का जो है ना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है आमिर साहब, ना मैं आपका गिरेबान पकड़ सकता हूँ ना आप मेरा पकड़ सकते हैं। ये एक दुनिया है, ठीक है जी। इसमें ताकतवर जो होता है ना वो ऊंची जगह पे बैठा होता है। मैं किसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकता। आप बार बार कहते हैं, आप अपने मिर्जा मसरूर को जाके ये कहें, सर मिर्जा मसरूर के नीचे 2 करोड़ आदमी है, आप उसको कोई मामूली लीडर समझते हैं? आप क्या समझते हैं मैं एक जीरो जाके गला पकड़ सकता हूँ? एक जीरो भूल गए आप, आपने 2 करोड़ का। असल में ना आप वाटर साहब, आप वो जुर्म कर रहे हैं जिसके बारे में तकदीर के काजी ने लिखा हुआ है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। आप जो जुर्म कर रहे हैं आपके बारे में तकदीर का काजी पहले दिन से फतवा लिख कर दे गया। मैं आपका गिरबान नहीं पकड़ सकता। आप तकदीर का काजी कौन है? मैं बताता हूँ, मैं आपका गिरबान नहीं पकड़ सकता, आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर मैं आपके नीचे हूं या आप मेरे नीचे हैं तो हम दोनों में से एक ना एक दूसरे का गिरेबान पकड़ सकता है, बल्कि दोनों ही पकड़ सकते हैं। अगर गलती पर है एक तो दूसरा उसको कह सकता है मैं तुम्हारा पाबंद किस लिए हूं, अगर तुम मुझे झूठ बोल के मुझे पाबंद बनाया हुआ है, नीचे हूं तो भी कह सकता है। यार आप ऊपर वाला बड़ी मासूम बात कर जाते हैं। सुन तो लें। मतलब ये है कि क्या ये उस गुलामी से भी बड़ी गुलामी आपके गले में लटका दी गई है जो गुलामी अहले अरब उस जमाने में कोई इधर से पकड़ के ले आते थे, ईरान से पकड़ के ले आते थे, कोई बंदा अफ्रीका से पकड़ के ले आते थे, गुलाम बना लेते थे। आप उससे भी गए गुजरे गुलाम है, उसको भी पैसे दे के लोग छुड़ा लेते थे गुलामी से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को छुड़ा लिया ना पैसे दे के। यार आप पैसे दे के भी नहीं इस गुलामी से बाहर निकल सकते। वो कौन सी गुलामी है जो तो आपके गले में डाल दिया गया? बताता हूँ वो कौन सी गुलामी है। बात ये है कि आप मुसलमान होने के बाद दोबारा काफर हो सकते हैं। मैं आपको मैं अपनी सारी जायदाद दे के एक साइड पे खड़ा हो जाता हूँ, आप दोबारा काफर हो सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं हो सकता इस्लाम के बाद। नहीं, कोई मुसलमान, उसकी वजह यह है कि मुझे इस्लाम सुन तो लेना, मुझे तो इस्लाम सही लगा ना, इसके मैं नहीं हो सकता। लेकिन आप ये पूछें क्या कोई बंदा इस्लाम छोड़ के काफिर हो सकता है? हाँ हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, कई लोग हुए हैं। जब उनको लगा कि ये इस्लाम सही नहीं है तो उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, या उनको ठोकर कहीं से लगी, कहां से लगी वल्लाहु आलम, लेकिन हुए हैं बंदे इस्लाम छोड़ के मुर्ताद। बात ये है कि फिर उनके पीछे ना एक बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। एक आप जैसा समझदार आदमी जो है ना, एक दफा जब मुसलमान हो जाता है ना, मैं और आप एक मीडियम समझदारी के आदमी हैं, ठीक है ना, मीडियम इंटेलिजेंस के लोग हैं। जब हम मुसलमान हो जाते हैं ना तो हम मुसलमान इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। हमें पैसे दिए जाएं, दुनिया के लालच दिए जाएं, जो मर्जी दिया जाए, हम नहीं छोड़ सकते। इसी तरह मिर्जा साहब ने जो 1-2 बातें हमें कह दी हैं वो हमारे दिल को लग गई हुई हैं। हम भी आपकी तरह वाबी थे। आपको पता है कि गुजरांवाले का सारा जिला जो आसपास के सारे गांव हैं वो वाबियों के ही हैं। हमारी भी अपने गांव में 2-2, 3-3 मस्जिदें हैं अपनी, ठीक है ना जी। और अब हमारा एक घर भी नहीं है उन गाँव में।
अब वो ना बात करें जिसका कोई एंड ही नहीं है, तो छोटी बात नहीं करता, चलो नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपको इस्लाम बाकी अदियान के ऊपर बिल्कुल सच्चा लगता है, आपका दिल गवाही दे देता है ना, तो फिर आप पैसे पूसे और गुलामी को नहीं देखते। हजरत बिलाल भी तो गुलाम थे ना, वो गुलाम रहते भी तो उन्होंने मुसलमान ही रहना था। तो इसीलिए बहुत सारे गुलाम भी मुसलमान ही होते हैं और वो मुसलमान ही रहते हैं। आप किसी का अकीदा पैसों से नहीं खरीद सकते। तो हमारा अकीदा जो है वो मिर्जा साहब के साथ फिट होता है, हमारा अकीदा आप लोगों के साथ नहीं फिट होता इस मामले में। तो इसलिए हम वहां पे खड़े हैं, हम नुकसान उठा लेते हैं। अगर जो मिर्जा साहब का अकीदा है वो आप कबूल ना करें और दावा ये करें कि मेरा तो अकीदा मिर्जा साहब के साथ फिट होता है, हाँ कैसा बचेगा ना अमल है ये? देखें जी, ये आपने हदायतें उनकी ली हुई हैं और उनको उठा के हमारे अकीदे बना के दे दिया है। नहीं, उनके सिर्फ दो ही आपसे इख्तलाफात हैं बस, और वो मैंने आपको पहले दिन बता दिया। बस कितनी सख्त ग्रूमिंग हुई है, देखिए इनकी बात सुने फिर वहीं पे जाकर खड़े हो गए बच्चों वाली बात। मेरी ग्रूमिंग कैसे कोई कर सकता है? आप मुझे बताएं कि मुझे कोई ग्रूम कर सकता है? बूढ़े बंदे को कौन ग्रूम कर सकता है? ओ भाई, आपसे बड़े बड़े बूढ़े बंदे बम बांध के चिपट जाते। अबू जेहल की ग्रूमिंग हुई थी, वो कत्ल भी हो गया तो कहता लंबी करके गर्दन काटना। वो जहन पे आदमी जब सवार हो जाए, जब यार सोच लिया कि ईमान मैंने नहीं लेना, समझ आती कि ये पता नहीं मतलब कि है अहमदी बैठे आपकी साइकिल की कैरियर पे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती चौहान साहब की। नहीं, आपको समझ इसलिए नहीं आती कि मिर्जा साहब की बातें आपने आज मैं आपको बताता हूँ, आप कहते हैं अच्छा ये उन्होंने कहा हुआ है, यानी आपने मिर्जा साहब को पढ़ा ही नहीं हुआ। वैसे आप कहते हैं हम मिर्जा साहब को फॉलो कर रहे हैं। भाई मिर्जा साहब कैटेगोरिकली कहा है, चौहान साहब मैं आपको एक मिर्जा बात साहब को समझाता नहीं हूँ। मानता वो मुसलमान नहीं है। आप कहते हैं नहीं, मैं सबको मुसलमान समझता हूँ। आप मिर्जा पता नहीं साहब को कौन से ठीक दीन पे आप मानते अमल हैं, कर रहे हैं। आप मिर्जा साहब को ठीक मानते हैं, मैं आपको ठीक मानता हूँ। हम दोनों मिर्जा साहब पे जाके मिल जाते हैं, आगे रसूलुल्लाह पे मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं आप तो मुझे मैं बताएं, तो ना आप रसूलुल्लाह को मानते हैं ना आप मिर्जा साहब को मानते हैं। आपकी बातों से जाहिर है आप बालिग इंसान है। आप मुझे आप बताएं एक कि मैंने मुनाफिक इंसान है। हाँ, हालांकि मैं आप कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन ये कि आपको अकल नहीं आई अभी तक। नहीं है वो आपके दिमाग में जो फिट हुआ है ना, वो आप सोच ही नहीं सकते। आपको बताया भी है कितने तजादात हैं आपके अपने बयान में, वो फिर भी आपको उसकी तरफ तवज्जो नहीं आती। बात ये है कि मेरे बयान में तजाद आपको मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे कि मैं कोई खलीफा नहीं हूँ। आप मुझे ये वाली बात सिर्फ बता दें, मैंने आमिर नज़ीर के पीछे नमाज पढ़ ली है, मुझे क्या गुनाह मिलेगा? बताएं जरा, मुझे क्या गुनाह मिल जाएगा? तो फिर मिर्जा साहब को पूछे ना, ख्याल रखें। किसी मुतरद्दद मुकव्वज़ब मुकफ्फर के पीछे हराम है तुम्हारे, लेकिन नमाज पढ़ो। अच्छा मैंने तो पढ़ नमाज लिया, आपकी तो क्या हराम हुआ? हो गई। अच्छा शैतान वो को भी आपने सजदा किया। शैतान को मिर्जा साहब कैसे तो ये सजदा कह रहे किया? हैं, शैतान को कैसे सजदा किया? मैंने इसकी मिर्जा साहब कह रहे हैं नमाज मैंने हराम है अपनी आपकी पढ़ी, नमाज वो। किबला वही सेम था, हाँ। लफ्ज वही सेम हाँ। थे। मैंने आमिर बिल्कुल। नज़ीर पढ़ा रहा था नमाज, मुझे नहीं पता लगा, मैंने पीछे पढ़ लिया तो मैं काफर हो गया हूँ, दोबारा ठीक कलमा है, पढ़ूं। तो फिर इसका मतलब है मिर्जा साहब को ये बातें नहीं थी पता कि उनके कलमा वही पढ़ते हैं, वो उधर ही नमाज पढ़ते हैं। और यार उनको मेरी क्यों बात मिर्जा ने सुनिए। कहा कि वो मुर्दा चौहान लोग हैं? साहब, क्या आप बातें मुर्दा करते है। हैं यार, क्या आप बातें कर रहे हैं? मिर्जा साहब की मौजूदगी में 73 के आइन तक गैर अहमदियों से शादियां होती थी, मियाँ बीवी इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ते होंगे? क्या तो फिर आप बातें कर रहे हैं यार आप लोग? मिर्जा साहब की तालीम के खिलाफ बातें करते रहे ना पहले। करते थे तो इसीलिए मिर्जा आपको साहब के अपने लानत पड़ी। खानदान वाले करते तो होंगे, मिर्जा साहब को मान के भी आपने उनकी बातों पर अमल नहीं किया। जबकि हो ही नहीं सकता और जिन बातों पे आपका अमल अपना कैसे हो? मुस्लिम मौत भी कह रहा है अब गैर आप अहमदी को मेरी एक मुसलमान न सुन्नी समझे। लड़की से शादी करवा दें, उनके बच्चों के नमाज़े जनाज़े मेरे पढ़े। पीछे नमाज पढ़ लेगी, अब क्या फर्क पड़ जाएगा? अंकल ये वाटर साहब बहुत ही बोले हैं। आपको वाटर साहब पता नहीं है कि जब मक्का फतह हुआ ना, वहां पर कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था। इस्लाम कबूल किया होने के बावजूद वो अहले मक्का की तरफ रहे, गलतियों में मुब्तला हो गए। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो आया वापस दौर जिसका वादा था, तो वो पेश हुए नबी पाक के सामने और कहने लगे कि आप नहीं जानते हमारी मजबूरियां। आपको क्या पता, हम यहाँ मजबूर थे, अहले मक्का के हाथों में मजबूर थे, तो हम ये काम करते रहे। कुरान की आयत नाज़िल हुई और तुम्हारी मजबूरी किस काम की? और क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी और हिजरत कर जाना था? मेरा कहने का मतलब है कि मिर्ज़ा साहब का दीन तो कोई चीज़ ही कोई नहीं। जिस दीन का
पूरी दुनिया में डंका बजा है ना, उसको कबूल करने वाले भी एक मुद्दत तक लोग गुमराही में पड़े रहे। कई लोग, सारे नहीं, कई लोग साल हर साल तक फॉलोअर नबी पाक के हैं और मिले हुए उनके साथ हैं, अहले मक्का के साथ। तो अगर 73 तक 74 तक लोगों को मिर्जा साहब की तालीमात का नहीं पता था, वो बेटियां इधर उधर बेहते रहे, इबादत वगैरह भी आके एक दूसरे के पीछे करते रहे, तो ये ला इल्मी है ना, ये जहालत है। ये कौन सा बड़ा आप वाकया बयान करें कि अब ये कोई नई बात होने लगी है? भाई लोगों को आमिर साहब मेरी बात सुने यार, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं ये आप ला इल्मी, दुनिया में कोई आदमी ला इल्म नहीं होता। हम यहाँ पे कनाडा में कहते हैं कि कनाडा में जो भी आता है ना, कोई गरीब नहीं होता। यहाँ पे ना गरीबी के मुकाबले होते हैं, वो एडा महंगा सौदा हो गया, वो एडियां महंगियां गड्डियां हो गई। लेकिन बात ये है कि हम सारे जानते हैं कि जो कनाडा पहुंचता है ना वो गरीब नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जो मुसलमान होता है और जो बालिग होता है ना, वो ला इल्म नहीं होता। कोई जुर्म और कोई अमल ला इल्मी में नहीं होता। बिल्कुल सब कुछ जानते हैं, औरतें बंदे सब। यही बात, सेम बात जो आप कर रहे हैं ना, ये मेरे भाई ने कही, तो मैंने कहा तेना वकील किसने बनाया है? तू जज दे सामने आई दलील देंगे जाके? मैं क्या मस्जिद स्पीकर का दलील लगे ने? फिर अगर अकल बालग बंदे नूं नसीहत दी लोड़ नहीं रही है, कहदा एवें लोकां दा सिर खान लगे ने। अकल बालग बंदा समझदार हुंदा है, ला इल्म नहीं हुंदा। हाँ जी, ला इल्म नहीं होता। बिल्कुल ये जहालत पर मबनी बात है। नहीं आमिर साहब, बात ये है कि आमिर भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਬਾਲਗ ਗਿਆ? नहीं, खुद मिर्जा साहब जेड़े ने वो 52 साल तक केड़े राह ते रहे ने पता जे? पता नहीं सी उन्होंने कि मैं गलत रहा। मैं तो कुरान दी आयतां पढ़ के मिर्जा साहब ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करते रहे ने। और मिर्जा साहब ने 10,000 दफा कुरान पढ़ा था जी हाँ। उनको नहीं पता चला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है। अकल बालग बंदे को पता नहीं लगा कि ईसा अलैहिस्सलाम से जिंदा नहीं। अच्छा आमिर भाई, एक छोटी सी बात कर सकता हूँ? जी अच्छा, क्योंकि मौजू अब ना दूसरी तरफ चला जाएगा। जो पिछला जो मौजू वो ख़त्म ही हो गया है, तो उसके बारे में ना थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक तो ये जो गैर अहमदी लड़कियों के साथ निकाह की बात है ना, ये खुद मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैर अहमदी लड़की ले लेने में हरज नहीं है, क्योंकि अहले किताब औरतों से भी तो निकाह जायज़ है, बल्कि इसमें तो फ़ायदा है। एक और इंसान हदायत पाता है। अपनी लड़की किसी गैर अहमदी को ना देनी चाहिए। अगर मिले तो बेशक ले लो, लेने में हर्ज नहीं और देने में गुनाह है। लो जी, अब अगर गुनाह लोग करते रहे हैं बावजूद मिर्जा साहब की नसीहत के, तो वाटर साहब आप उसको बतौर दलील के तो ना पेश करें कि लोग ये गुनाह करते रहे हैं तो ये जायज़ हो गया है। यहाँ पर लोग शराब पीते रहे हैं ला इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से। अच्छा, ये आमिर भाई मलफूजात का हवाला है और अंग्रेज कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो अगर किसी बंदे ने ये वाली बात कहनी है, वो घर से चैरिटी शुरू कर दे। फिर वाटर साहब एक मिनट, आप दूसरा हवाला भी पढ़ लें। यहाँ पे जो नमाज के बारे में लिखा हुआ है ना मिर्जा साहब ने, और वो लिखा हुआ है कि और मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि मैंने उस चंद रोज़ा अकामत की हालत में बाज़ दफ़ा मसनून तौर पर 2 नमाज़ों को जमा कर लिया है, और कभी ज़ोहर के आखिर वक़्त और ज़ोहर और असर दोनों नमाज़ों को इकट्ठी करके पढ़ा है। मगर हज़रात मुहद्दीन तो कभी घर में भी नमाज़ों को जमा करके पढ़ लेते हैं, और बिला सफ़र व मतहर पर अमल दरामद रहता है। मैं इससे भी इनकार नहीं कर सकता कि मैंने इन चंद दिनों में मस्जिदों में हाज़िर होने का बकली इल्तिज़ाम नहीं किया, मगर बावजूद अपनी हालत तबाह और सफ़र की हालत के बुकुली तर्क भी नहीं किया। चुनाचा मौलवी साहब को मालूम होगा कि उनके पीछे भी जुमा की नमाज पढ़ी थी, जिसके अदा हो जाने में अब मुझे शक पड़ गया। ये सच और बिल्कुल सच है कि मैं हमेशा कसल या इस्तख़फ़ाफ़ अहकाम इलाही नहीं, बल्कि असल वजह यह है कि इस ज़माने में हमारे मुल्क की अक्सर मसाजिद का हाल नहायत अबतर और काबिल अफसोस हो रहा है। और अगर इन मस्जिदों में जाकर आप इमामत का
इमामत का इरादा किया जाए तो जो इमामत पे मनसब रखते हैं अजबस नाराज और नीले पीले हो जाते हैं, और अगर उनकी इक्तदा किया जाए तो नमाज अदा हो जाने में मुझे शुबा है। बात समझ आ गई? अब एक तो मौलवी साहब को कहा कि उनके पीछे मैंने जुमा पढ़ा है और कहते हैं कि अब मुझे उस पर शक हो गया कि वो मेरा जुमा हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा वो कह रहे हैं कि अक्सर जो मैं सफर पे निकलता हूँ ना तो मैं मसाजिद में जाने से कराहत ही करता हूँ, और उसकी वजह भी लिख रहे हैं। वजह ये लिख रहे हैं कि वहां पे अगर मैं इमामत का इरादा करूं तो वो जो मस्जिद का इमाम है वो लाल पीला हो जाएगा, और अगर मैं उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ लूं तो मेरी नमाज अदा नहीं होगी। यहाँ पे मिर्जा साहब ने नमाज का भी इनकार कर दिया कि नहीं हो सकती नमाज। अच्छा, दूसरा जो अमर भाई मैं हवाला पढ़ना चाह रहा था ना, वो मिर्जा साहब की जिंदगी का ही हवाला है। एक तो हम ये अब्दुल हकीम पटियालवी वाला जो वो इल्हाम है वो तो अक्सर पढ़ते हैं। ये कल अचानक मैं अल बदर पढ़ रहा था, अल बदर अखबार है 1906 का, तो इसके अंदर जनाब लिखा हुआ है कि खुदा ताला के तमाम रसूलों पर इमाम लाना शराइते इस्लाम में दाखिल है। एक शख्स आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, दरमियान में से एक रसूल को बिल फर्ज मसीह इब्ने मरियम ही सही नहीं मानता, कहता है ऐसा कहता है तो वो तो काफर था। बतलाओ वो शख्स यहूदी कहलाएगा या मुसलमान? अब ये इतना जो फिक्रा है ना, यहाँ पे तमाम नतीजा जो है निकल जाता है। यानी कि जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो रसूल हैं उनमें से अगर कोई इनकार करता है, और उसकी मिसाल ये दे रहे हैं कि बिल फर्ज ईसा इब्ने मरियम को ही ले लें। अगर ईसा इब्ने मरियम का कोई इनकार करता है तो अब आप बताएं कि वो मुसलमान रहेगा या यहूदी होगा? अब यहाँ पे ये आमर भाई बात बड़ी समझने वाली है। वो इस तरह से कि यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं ना कि तमाम रसूल जो हैं वो मुसलमान थे, और उनके मानने वाले भी ज़ाहिर है कि जो वो शरीयत लेके आए वो मुसलमान थे, उसके बाद जैसे जैसे उनकी शरीयत जो है वो नापैद हो गई तो वो लोग गुमराह हो गए। लेकिन ज़ाहिर है कि हर नबी का मानने वाला जो वो मुसलमान ही है। और उसी लिहाज से इन्होंने जवाब ये दिया है कि जैसे अब यहूदी हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उस वक़्त वो मुसलमान कहलाए। अब यहाँ पे वो सवाल पूछ रहे हैं कि अब बताओ कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम का वो इनकार किया किसी ने तो वो मुसलमान हुआ या यहूदी हुआ? तो बात तो सादा बिल्कुल सामने आ गई। और इसका जो ऊपर हाईलाइट लगाई हुई है ना हेडलाइन, वो भी यही है कि मसीह मऊद के मुनकर पर काफर लफ्ज का इतलाक, ये हेडलाइन है इसकी। और उसकी फिर पूरी वजाहत है। और आमर भाई इसमें एक मजे की चीज ये है कि अब पता है अल बदर के ये अल्फाज भी ऐसे हैं कि मिटे हुए हैं, कुछ पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर ये पूरी बहस है आमर भाई। बहस ये है कि काफर जो है, ये आजकल के जो मौलवी हैं और फिरके हैं और ये ग्रोह हैं, एक दूसरे को भी काफर कहते हैं। कोई नमाज का तारक है तो उसके ऊपर भी कुफर का फतवा लगा देते हैं। जो वहाबी हैं देवबंदियों पे कुफर का ये पूरी बहस है इसमें कि ये इस तरह के कुफर भी लगाते हैं। लेकिन हकीकतन उन्होंने जो इसका निचोड़ निकाला है वो कहा है कि अगर किसी रसूल का कोई इनकार करता है तो उनमें फर्क यहूदी और मुसलमान वाला है। अब बिल्कुल और ये आमर भाई अल फजल का हवाला भी नहीं, ये अल बदर का हवाला है जो कि मिर्जा साहब के दाएं और बाएं बाजू हैं दो। जी, मिर्जा साहब का जो इनकार करने वाले हैं वो उनको यहूदी कहा गया है, यहूदी सिफ्त। जी बिल्कुल, यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे यहूदी और मुसलमान का जो है वो बताया गया है। और फिर ये बताया गया है कि ईसा इब्ने मरियम का अगर किसी ने इनकार किया उस दौर में, बताएं वो यहूदी हुआ या मुसलमान हुआ? ज़ाहिर है तो इसमें भी इब्ने मरियम का जो आज इब्ने मरियम यहाँ पे मसीह साहब मौजूद, इसका इनकार करने वाला भी यहूदी है। जी आमर भाई। अबू बकर भाई, मसला ये है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, इसमें तो रसूलों का, किताबों का, फिर आखिर पे यौमिल आखिरा, ये सारी चीज़ें जो ईमानियात में है। अगर इनमें से किसी का इनकार हो तो ये वो वाला इनकार नहीं है मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, ये वो वाला नहीं है। लेकिन ये झूठ बोल के आए वहां पर असेंबली में
کہ ہمارا یہ جو میں نے کہا ہے کافر ہوئے، اصل میں اس سے مراد فقط کفر، جس نے نماز کو ترک کیا جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا، حالانکہ وہ کفر دون کفر ہے، ہم مانتے ہیں وہ کفر ہے، وہ کفر دون کفر کی بات ہے۔ رسولوں کا انکار کفر دون کفر نہیں ہوتا، کتابوں کا انکار کفر دون کفر نہیں ہوتا، ملائکہ کا انکار کفر دون کفر نہیں ہوتا، یوم الآخرہ کا انکار کفر دون کفر نہیں ہوتا۔ اور تو جس یہ نے انہوں نے وہاں پر نماز ترک کی، اس نے تو مطلب وہ اس کا فعل جو ہے وہ کافروں والا فعل ہے۔ اگر اگلی اس نے پڑھ لی تو پھر مسلمان ہی اس کو گنا جائے گا۔ جی 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 دوسرا عامر یہ بھائی، عامر بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پورے مضمون میں نا یہی ساری بحث ہے، یہ جو اسمبلی میں، کیونکہ یہ مجھے اسی لیے میں نے بڑی تسلی کے ساتھ یہ پڑھا ہے پورا مضمون، اگر آپ کہیں گے میں آپ کو بھیجتا ہوں یہ۔ ججا دیکھیں ابھی بھی کس ڈٹائی سے نیچے کہہ رہا ہے کہ مہدی کا انکار، مسیح کا انکار دون کفر ہی ہے۔ ہاں، اور یہ پوری بحث اوئے، دون کفر پہ ہے عامر بھائی، اس اگر یہ حوالے میں نا ابو بکر یہ کون سا ہے یہ اخبار؟ البدر کا ہے، البدر جون کا شمارہ ہے۔ یہ سینڈ کر دیں مجھے واٹس ایپ پہ، یا پڑھ کے سنائیں یہ ساری اس کو۔ البدر 1906 1906 کا، ہاں۔ اور اس میں پوری یہی چوہان صاحب یہی بحث ہے پوری، جو کفر کا اطلاق ہے نا، کافر لفظ کا اطلاق، اس جی کی جی بحث ہے، اور پوری وہ تسلی کے ساتھ یہاں پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ آج کل یہ جو فتوے لگتے ہیں کہ نماز کا ترک کسی نے کیا تو وہ بھی کافر ہے، وہابی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی وہابیوں کو کافر، اس طرح کی پوری یہ مضمون لکھا ہوا ہے، اور اس کفر کا انکار کیا ہے، اس کو مطلب دون کفر والی بحث۔ اور اس کے بعد پھر رسولوں کا یہ حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے مثال دی ہے وہاں پہ کہ بالفرض مسیح ابن مریم کا اگر انکار کیا ہے وہاں پہ، تو اب وہ بتاؤ کہ یہودی ہے یا مسلمان؟ وہ یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو آج مسیح جو موجود ہیں، ان کا انکار کرنے والا جو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ساری بحث ہی وہی ہے جو اسمبلی میں ہوئی ہے، تو یہ تو ڈوب مرنے والا مقام ہے ان کے خلیفہ کے لیے بھی کہ نہیں، اس نے یہ پوری بحث۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جس کو میں نے ابھی انوائٹ کیا ہے نا، کہ یہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر ان میں کوئی رمق باقی ہو نا، ان کا یہ نبض حرکت کرتی ہو نا، یہ فیض شیخ وغیرہ کی، ان کا تو کام ہے لاؤڈ سپیکر لگا کے ان سے پوچھیں، اوے بے شرمو، یہی بات تو ہم کہتے تھے 1916 میں، جس بات کا آج تم ارادہ کر رہے ہو، جس کا تم ادعا آج کر رہے ہو، یہی بات تو ہم کہتے تھے 1916 میں، اور تم کہتے تھے یہ پکا کافر ہوتا ہے، یہ دون کفر نہیں ہوتا۔ اب تم دون کفر کی باتیں کرنے لگ پڑے ہو، لیکن یہ مردہ ہو چکے ہیں نا یہ عامر لوگ۔ صاحب، آپ کو 2 مزیدار واقعات سنانے ہیں اگر آپ اجازت دیں۔ نائس۔ میرے 2 بڑے پیارے تبلیغی بھائی جو ہیں نا، بڑے اچھے اور پیارے دوست ہیں میرے۔ تو ایک جو تبلیغی بندے ہوتے ہیں نا، بڑے نماز کے پکے ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم فوراً رولا پا دیتے ہیں، نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں۔ تو مجھے بھی بڑا وہ نماز پہ ضرور انوائٹ کرتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار یہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو وہ جناب انہوں نے مجھے کہا جی کہ نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا جی پڑھ لیں۔ لو جی، وہ نماز جو ہے انہوں نے پڑھائی، میں نے ان کے پیچھے پڑھ لی۔ اب آپ اس پر میرے پہ مقدمہ نہ بنوا دینا۔ اچھا جی، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ بڑی اچھی بات ہے، وہ ویسے دل کے سچے تھے اس وقت تک۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ یہ والا کام کیا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو اللہ کی نماز پڑھنی ہے، مجھے کیا کوئی کسی بندے کا کیا فرقہ ہو، کیا چیز ہو، مسلک ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ تو ایک دفعہ میں نے کہا جی لو جی، میں اب آج میں جماعت کراتا ہوں۔ ان کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے اور دندل ہی پڑ گئی، ایسے گھبرا گئے کہ ان کو سمجھ ہی نہ کچھ آئے، اور وہ جناب نہ منہ سے کوئی الفاظ نکلے، اور میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آج اپنی اپنی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دوسرے بھائی تھے، وہ مجھے ہر بار اسی طرح نہ نماز کے ٹائم لے جاتے تھے اور جلدی سے خود جماعت کروا دیا کرتے تھے۔ پھر ان کو ایک دم پریشانی ہو گئی کہ کہیں میں اس کو جماعت کروا دیتا ہوں، کہیں یہ بھی تو نہیں میں گناہ کر رہا۔ انہوں نے کہیں کسی عالم شالم سے پوچھا، انہیں کہا کہ تیرے پیچھے بھی پڑے گا تو تیری نماز نہیں ہوئے گی۔ تو وہ جناب علی، مطلب یار اپنی نماز پہ اور اپنے خدا سے تعلق کے اوپر کانفیڈنس پیدا کرو، نہ کہ لوگوں کی باتوں پہ کہ آگے کون پڑھ رہا ہے اور پیچھے کون پڑھ رہا ہے۔ اگر واقعی کوئی بہت بد کردار پڑھ رہا ہے،
جس کو پڑھنے جس کی شکل دیکھنے سے ہی آپ کا خراب ہو جاتی ہے آپ کی اللہ سے توجہ، تو آپ نہ پڑھیں. جیسے عامر صاحب کی اور میری گالم گلوچ ہو گئی ہے، کہیں یہ جماعت کرا رہے ہیں. آپ کا یہ بیان پھر مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے ابھی جو یار مرزا صاحب کو جھوٹا نہیں ہم نے ثابت کرنا، میں جھوٹا ہوں، وہ کر دیا آپ نے، میں غلط ہوں، میں منافق ہوں، جو بھی ہے میں ہوں، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب آپ بات سمجھے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے واقعہ سنا مرزا صاحب کا واقعہ کہ مرزا صاحب نے بتایا کہ میں باہر نماز اس لیے نہیں پڑھتا مسجدوں میں کہ اگر میں ان کے آگے کھڑوں ہوں گا ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے کیونکہ وہ تو مجھے کافر سمجھتے ہیں، پیچھے کھڑا ہوں میری نہیں ہوتی. ہاں تو یہی تو میں نے بات کی ہے، جب دل نہ مان رہے ہوں تو پھر رک جانا چاہیے اور اس پہ اتنا زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ہو سکتا ہے میری اور عامر کی لڑائی ہوئے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہ پڑھنا چاہیں اور وہ صحیح فیصلہ بھی ہو. نہیں دنیاوی لڑائی تو میں نہیں رکھتی، اصل چیز ہوتی ہے عقیدہ. میری بات سنیں، عقیدے کی بات ہوتی ہے. مرزا صاحب کی لڑائی کی وجہ سے انہوں نے نہیں کہا، اچھا انہوں نے عقیدے کی وجہ سے کہا. بے تحاشا وجوہات ہو سکتی ہے کسی کو ناپسند کرنے کی، دنیا آ جاتی ہے نا بیچ میں. عامر بھائی معذرت میں آپ کی بات روک رہا ہوں. یہ مرزا صاحب نے جو وہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا بات، وہ ایک تو مولوی صاحب جو ہیں میرے خیال میں محمد حسین بٹالوی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا تھا اور اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ وہ میرا جمعہ نہیں ہوا. لیکن جو عام وہ سفر کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والے علماء کی بات نہیں ہو رہی، عام جو امام ہے نا مساجد کے ان کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی مسجد میں سفر میں جاؤں اور وہاں پہ امامت کرنے کا قصد کروں تو وہ جو امام ہے مسجد کا وہ لال پیلا ہو جائے گا، غصہ کرے گا، کیونکہ وہ وہاں پہ ہائر کیا ہوا ہے یا اس کی وہ ڈیوٹی ہے، اس لیے وہ لال پیلا ہوگا. لیکن اگر میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی. یہاں پہ وہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. یہاں پہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مسجد کا امام مقرر ہے، وہ نماز مرزا صاحب کو امامت کرنے نہیں دے گا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں امامت اگر نہیں کروں گا تو اس کے پیچھے اگر نماز پڑھوں گا تو پھر میری نماز نہیں ہوگی. سمپل. محمد حسین بٹالوی کا تو انہوں نے صاف لکھ دیا نا کہ ایک جمعہ میں نے آپ کے پیچھے پڑھا تھا اور وہ مجھے شک ہو گیا کہ میرا نہیں ہوا. ہو بھی گیا جی، دونوں باتیں الگ کر دی. کیوں نہیں یعنی مسجد پڑھے اسی مرزا صاحب نے شیخ بٹالوی دے پیچھے جمعہ. اچھا بات یہ ہے آپ کے ساتھ واٹر صاحب حد ہو چکا ہے، آپ کو دھوکہ یہ دیا گیا ہے. اب آپ جس فیز سے گزر رہے ہیں نا، یہ فیز تقریباً وہی ہے جس کو چودھری وہ نہیں اپنے عیسیٰ علیہ السلام میرے بارے میں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ نہ میں ڈب کھڑبا ہوں اور نہ ہی میرے دل میں کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی مسئلہ ہے. میں بہت خوش ہوں. میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. عامر نذیر اور میں ابھی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی کلمہ سناؤ، کلمہ سنا دیا. ہاں بھائی نماز پڑھی تھی. اچھا جی آپ نے نیک اعمال کیے تھے؟ ہاں جی کیے تھے. تو آگے بتاؤ رہ کیا جاتا ہے؟ دونوں بندے جنت میں. آپ مجھے دیکھ کے پریشان ہو پھر مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا. پھر مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا. آپ بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا، ان کو یہ بھی نہیں پتا قبر میں کون کون سا سوال ہونا، کون کون سا سوال ہونا. واٹر صاحب بتایا آپ نے نماز کا پوچھنا ہے انہوں نے؟ بالکل پوچھنا ہے. پہلے نماز کا، پھر اس کے بعد کس کا؟ کلمہ نہیں، پہلے اللہ کا پوچھنا ہے، پھر آپ کے رسول کا پوچھنا ہے، پھر آپ کی نمازوں کا پوچھنا ہے. اور لازمی بات ہے کہ ایک سوال آپ کہتے ہیں رسول کا کیا پوچھنا ہے؟ چندہ بھول گئے آپ. نہیں چھوڑیں، وہ تو شغل ہے نا. رسول کا کیا پوچھنا ہے واٹر صاحب؟ چندے کا پوچھنا ہے. طارق چوہان کو بھی تو خوش کرنا ہے نا جی. نہیں چھوڑیں، وہ تو مذاق ہے. رسول کے بارے میں کیا سوال ہونا ہے، یہ سوال بتا دیں. رسول کے، آپ کے رسول کون ہے؟ نہیں، یہی تو اصل بات ہے، یہی تو اصل دھوکہ ہوا ہے آپ کو. یار عامر صاحب میرے سے تو ہو ہی دھوکے گئے ہیں. چلیں آپ آج بتا دیں اتنے سالوں بعد کہ کیا پوچھنا ہے. چلیں
बता दें, आप बता दें। रब के बारे में सवाल होगा मन रब्बों का, रब्बों का, ठीक है, तुम्हारा रब कौन है, ठीक है। तो आप कह लेंगे हाँ हाँ, हाँ, बल्कि टिकटॉक ब्राड पे कहता रहूं मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। टिकटॉक ब्रॉड पे कहता रहूं, नमाजें मैं एवं ही पढ़ता हूँ 5, तो चलो ठीक और तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, एवं ही पढ़ देता हूँ। है, सुन तो। टिकटॉक का अल्लाह है मेरा। अच्छा, आगे चलें। यार मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का नाम तो पक्का हुआ है ना, हो सकता है मुंह से निकल जाए मेरा रब अल्लाह है। हाँ जी। दूसरा सवाल होना है माँ दीनों का, अच्छा, तुम्हारा दीन कौन सा है, बिल्कुल ठीक है। तो इस्लाम है मेरा दीन, उसका भी आप कह लेंगे भाई इस्लाम है। ठीक है जी। नबी पाक के बारे में ये नहीं सवाल होना तुम्हारा रसूल कौन है, अच्छा जी, यही तो सारी खराबी है, इसी में तो सारी गड़बड़ है, इसी सवाल में तो सारी गड़बड़ छुपी हुई है, यहीं आप जन्नत में चले जाएंगे। अच्छा बताएं। इसी पे फैसला हो जाना है। चलो जी, बताओ बताओ, फैसला करें फिर आज। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर दिखाकर पूछा जाएगा, अच्छा, मा कुंत तकूल फी हाज़िर रजुल, ठीक है। बता इस बंदे के बारे में तेरा क्या ख्याल है। वहां अच्छा, इस बंदे का जब चेहरा दिखाया जाएगा ना, इस बंदे को पहचानेगा ही वो जो उस बंदे की बात को मान के आया हुआ है। जिसने अपना बेड़ा गर्क किया वो तो कहेगा मैं तो जानता ही नहीं इस बंदे को। असल प्रॉब्लम अच्छा, ये नहीं है कि वहां आपसे पूछा जाएगा तुम्हारा रसूल कौन है और आपने बिल्कुल। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम लिए बगैर नबी पाक का नाम ले लेना है, ऐसे नहीं होना। अच्छा जी, बड़ी वहां अच्छी पर बात नबी की है पाक आमिर का साहब। चेहरा, आप पहचान लेंगे रसूल पाक को और मैं नहीं पहचान सकूंगा। बड़ी अल्लाह बात की आपने। इसी में तो बात छुपी, इसी में तो सारा राज मुज़मिर है। अच्छा, तो यानी नबी कि पाक आपके अंदर एक ऐसी चीज लगी हुई है जो मेरे अंदर नहीं है और मैं नहीं पहचान सकूंगा। यार ये मैं नहीं कह रहा, यार मैं नहीं कह रहा, वाटर साहब बात को खराब ना करें। अच्छा मैं जी, ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पूछे, आप नहीं पहचानेंगे, मैं नहीं पहचानेंगे, ये फैसला वहां ही होगा हर बंदे का, आखिरत के फैसले मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सवाल इस तरह जिस तरह है ना मन रब्बों का माँ दीनों का, उस तरह सवाल नहीं होना। बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक आजमाइश है, इस आजमाइश से हमें गुजरना है कि हमें नबी पाक के चेहरे की जियारत करवा के पूछा जाएगा कि इस हस्ती के बारे में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। उस हस्ती को पहचानेगा वो जिसको अल्लाह तौफीक देगा। बात को समझे। लेकिन जिनका आमिर, बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे अल्लाह जिनका तौफीक भी बेड़ा, तो देगा। मेरी सुन ले बात, जिनका बेड़ा इस दुनिया में गर्क हो चुका है ना, उससे तौफीक ही छीन ली जाएगी ना। मसला तो ये है। अच्छा, यानी कि अब अल्लाह के फैसले भी आपने करने हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं कोई फैसला कर रहा हूँ, मैंने तो कहा बार बार यार, फिर भी आप इल्जाम लगाने से बाज नहीं आते। आप मेरे पे लगा देंगे तो मैं क्यों ना लगाऊं। मैंने कोई आप पर इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा कि मान रब्बू का मादीनों का वो तो रट्टा रटाया काम चल जाएगा। यहाँ तौफीक के बगैर काम नहीं होना। जिस तरह आता है ना आयतल कुर्सी में, मन जल्लज़ी यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निह, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही। अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह के इज़्न के बगैर। ऐसे यहाँ पर अल्लाह के इज़्न के बगैर, अल्लाह की तौफीक के बगैर, नबी पाक की जियारत करके भी जिसका बेड़ा डूबा हुआ है वो नहीं पहचान सकता नबी पाक को। बिल्कुल सही कहा है आमिर। वहां पर सिर्फ ये कब्र के सवाल हैं कि क़यामत के सवाल हैं? कब्र बस ठीक है। तो इसके बाद भी कोई हिसाब किताब होगा, जिसको आप कहते हैं एक सुगरा होगी और एक कुबरा होगी? असल हिसाब तो होना ही, वो तो यौमुल आखिरा में ना। ये तो कब्र की मैं बात कर रहा हूँ। चलें। कब्र में तो जाते ही हो सकता है कल ही जाना पड़ जाए। कब्र में तो बिल्कुल, जाते सवाल है, ये सवाल तो हो सकता है कल ही फेस करने पड़ जाए। बिल्कुल सही है। तो आमिर साहब, कहीं पे अमाल भी चेक होएंगे? हाँ हाँ, वो सारा कुछ मैंने कहा यौमुल आखिरा में। बिल्कुल सही है आमिर साहब। बात दरअसल ये है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर जो है ना यहाँ पे कभी कुछ हुआ है और ना वहां पे कुछ होना है। और आप यकीन माने कि 100% होता है ना, 101% पे मैं आपको ये वाली बात की ना गारंटी देता हूँ कि आप, अल्लाह करे आप भी जन्नत में जाएं, इंशाल्लाह आप मुझे भी वहीं पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको हम बहुत नकारा और निकम्मे समझते हैं, वो अल्लाह की जन्नत है। अच्छा चले, वो तो इंशाल्लाह मिर्जा साहब को झूठा कह रहे हैं ये बार बार कह रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, यहाँ पे एक ऐसा भी ज़ंदीक है जो ये गा गा के सुना रहा होता है अपनी ब्राड पे, और बड़े राग में वो गा रहा होता है कि मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल देखे आके कादियां में। अब जिनको ये धोखा दे दिया गया है कि मोहम्मद तो ये हैं, और फिर
وہ پیر سراجل حق نعمانی صاحب ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ان سے ایک سوال ہوا، کسی صوفی کے ساتھ ان کی کوئی بات ہو رہی ہے اور صوفی نے کہیں ان کو کہہ دیا کہ میں جو ہے خدا جو ہے وہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتا ہوں. تو نعمانی صاحب جو ہیں پیر سراج الحق نعمانی صاحب، انہوں نے کہا کہ تم تو ایک بار وہ بھی خواب میں جو ہے وہ زیارت کرواتے ہو نا، ہم تو ہر روز 5 بار جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ سوال انہوں نے پھر جا کے بتایا مرزا صاحب کو، اور مرزا صاحب نے کہا کہ بالکل تم نے درست کہا ہے. یعنی کہ مرزا صاحب کو انہوں نے جنہوں نے محمد بنا لیا ہے، تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اور ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کے عقیدے کے مطابق وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وہ ہے، دوسرا روپ ہیں، وہ دوسری ان کی. ہم نے تو جمبا صاحب کو بھی بنا لیا ہوا ہے. ہاں، عین ممکن ہے کہ فرشتے ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کا چہرہ جب بیڑا ہی گرک کرنا ہے، گرزے ہی مارنی ہے فرشتوں نے، تو ہو سکتا ہے فرشتے مرزا صاحب کا چہرہ دکھا کے پوچھ لے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے تے واٹر صاحب کہنے اے محمد رسول اللہ نے منو تے اے دسیا اے محمد رسول اللہ، انہاں نے چل پھر پی جا لمیا، پی جا تے لمیا. پھر انہوں نے چلو جی عامر صاحب، آپ کی اگر خوشی اسی میں ہے تو وہاں پہ بھی کھا لیں گے 10-12 اور کیا ہونا ہے. لیکن عامر صاحب اس طرح کا ہے نہیں معاملہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والوں کو اکیلا چھوڑ جائے. وہ نہیں، عبادت ابو جہل تو نال بہتی کردا سی، اللہ دی قسم تو نال عبادت بہتی کردا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاسقین کی عبادت ان کے منہ پر ماری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ابو جہل عبادت بالکل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کا پھل اس کو دکھایا بھی، لیکن اس نے اس پھل کو ماننے سے اور لینے سے انکار کیا. عمر صاحب یہ اس کی غلطی تھی، شیطان کی یہی غلطی تھی. آپ نے بھی انکار کیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کب انکار کیا بھائی؟ میں نے تو جو مجھے سچائی لگی ہے میں نے تو بالکل اس کو دل و جان سے قبول کی ابو جہل بھی اور یہی اس کا کہہ اعلان سکتا ہے. کیا. اگر وہ ہوتا، میری بات سنیں نا، ابو جہل بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کہہ دیتا آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کہ مجھے جو لگا میں نے وہ کیا. نہیں بالکل ایسا نہیں. اس نے رسول پاک سے بھرپور جنگ کی. وہ بالکل آپ تو جنگ ہی کر رہے ہیں نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کسر چھوڑی؟ آپ نے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا مرنے تک، لمبے تک اپنے آپ کو جو ہے یہ آپ کا بندہ ہے کہ ہمارا بندہ ہے؟ بس مجھے یہ بتا دیں، مجھے آج تک یہ بات نہیں سمجھ آئی. بندے آپ بھی ہمارے بندے ہیں واٹر صاحب، آپ ایسا نہ کیا کریں. لیکن مجھے یہ طارق چوہان کی آج تک سمجھ نہیں آئی. آپ غلط بات کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں ابو جہل جو ہے وہ یہ کرتا تھا، وہ بھی آخر تک وہ اپنی آپ کو حق پہ سمجھتا تھا. طارق چوہان آپ کے لیے نا ایک ہی جواب ہے، غور سے سننا. پتا تو اس کو تھا، لیکن یہ ایک الگ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عبادت ہے نا، یہ نہیں لے کر سرے چڑھے گی بھائی صاحب، یہ پار نہیں لگے. بہت غلط بات کی عامر صاحب آپ نے، بالکل غلط بات کی. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں ہم اس کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کیسے نادان انسان ہے. بالکل غلط بات کی آپ نے. نادانی کی. قرآن بھی نہیں کدی پڑھا اس بندے نے یار. اچھا، ابو جہل کی عبادت کیوں نہیں قبول ہوگی جو وہ اتنا مخلص تھا، جو کہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے رنڈی بازی کا پیسہ نہ دینا. سن تو لیں، بتا دیا میں نے. رنڈی کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، چوری کا پیسہ، ڈکیتی کا پیسہ، سود کا پیسہ، کوئی حرام کی کمائی نہ دینا. اللہ کا گھر ہے، اس میں خالص حلال کی کمائی لاؤ. خالص پیسے ختم ہو گئے، حلال کی کمائی پورے مکے میں سے ختم ہو گئی، وہ جگہ ہی بچ گئی. وہ جو حتیم کی جگہ نہیں بچی ہوئی ابھی تک حرم کے ساتھ، وہ اسی لیے بچی. پتا ہے آپ کو ہسٹری کا؟ پتا ہے یہ اس لیے بچ گئی تھی. ہاں، یہ پیسے ختم ہو گئے تھے بھائی صاحب. اتنا مخلص بندہ، اتنی عبادت، اللہ کے گھر کا طواف کر کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. آپ نے کتنی دفعہ جا کے وہاں کہا ہے؟ بتائیں گے آپ کو. یہ جو اپنے طارق چوہان بھائی ہیں نا، ان سے صرف یہی گزارش ہے کہ طارق چوہان بھائی، کتابیں پڑھنے سے نہ تیراکی آتی ہے اور نہ سائیکل چلانی. یہ ایسے کام ہے جو کرنے سے آتے ہیں. ہاں، تو یہ ہے آپ کی عقل. یعنی خدا نے قرآن بھی ایسے ہی بھیجا، کیونکہ عقل تو ویسے ہی آ جانی تھی آپ کو. بالکل نہ قرآن کی ضرورت نہ رسول کی ضرورت، کیونکہ عقل تو آپ کو میں بہت زیادہ ہے. پیارے بھائی، عمل شروع کریں اور عبادت اور نمازوں کی طرف توجہ کریں. عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان ضروری ہے. اگر ایمان آپ کے چوہے کو خدا سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کی جو عبادت ہے وہ لعنت ہے اس پہ عبادت پہ.
आप नमाज नहीं अब आप एक मिर्जा मसरूर को खुदा का बनाया हुआ खलीफा समझ रहे हैं कि नमाज पढ़े, मिर्जा मसरूर को आप खुदा का बनाया हुआ खलीफा समझ रहे हैं, आपकी इबादत कहाँ कबूल होगी? आपका है ईमान ही आपका और है, खराब है। इबादत करने वाला और है, फासिक की इबादत उसके मुंह पे मारी जाती है, ये कुरान शरीफ फरमा रहा है। बिल्कुल सही है। एक आखिरी बात मुझे कर लेने दें, फिर अब मैं फासिक भी हो गया, पहले मैं वो था, क्या था वाटर साहब, एक आखिरी बात मुझे कर लेने दें।